My dear students, welcome to my channel. जय जगन्नाथ। आज आम प्लस टू सेकेंड इयर पिला इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन क्लास आज फास्ट ऑफ ऑल क्लास नहीं आसी जी इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन क्लास आम फास्ट टॉपिक रे आम कौन पढ़ा कि तो इंट्रोडक्शन क्लास रोचे कि अर्थनीति कहले आम कौन बुझा अर्थनीतिर संज्ञा परिसर विषय वस्तु एवं अर्थ व्यवस्था और केंद्रीय समस्या तार रही अभाव मनोनयन एवं ता सहित अभाव उपयोगिता द्रव्य मूल्य एवं दर और संपदर विषय जानिबा। चलतु आज आम डिस्कसन करवा। तो इंट्रोडक्शन क्लास मुझे फास्ट ऑफ ऑल कही तो इंट्रोडक्शन क्लास आम कौन जाना तो अर्थनीतिर संज्ञा। तो आम अर्थनीति विषय आम जानवा कि ये फास्ट ऑफ ऑल अर्थनीति कौन अर्थनीति कहले आम कौन बुझा ता विषय से क्यों आसी से क्यों शब्द आसी ता विषय फास्ट जाना। तो अर्थनीति इकोनॉमिक्स शब्दटी दुईटी ग्रीक शब्द ओइकोस बा तार ओडिया शब्द हूँ परिवार बोली कहुए नोमिस बा तार ओडिया शब्द हूँ कि परिचालना। तो ये शब्दटी ग्रीक शब्द रु आसी इकोनॉमिक्स शब्दटी ग्रीक शब्द ओइकोस और नोमिस रु आसी जार ओडिया स्पेलिंग हूँ कि परिवार परिचालना। एणु सर्वप्रथम अर्थशास्त्र को स्वल्प समल मध्यम परिवार को किभली भाव में परिचालना करा विषय पाठ पढ़ा। तो एवं परिवार सहित आम देश आम राष्ट्र को किभली भाव में परिचालना करवा ता विषय आम जापर। तो ये आम जानवा कि पूर्व फास्ट इयर क्लास तुम नेशनल इनकम पढ़ी तो आज क्लास आम पढ़ा। तो जमीक अर्थशास्त्र अनेक व्यक्ति रही जो मैंने कि अर्थशास्त्र विषय कहते। तो फास्ट जहाँकि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बा अर्थशास्त्र जनक होती आमर फास्ट नोट करदे पे। तो अर्थशास्त्र जनक होती आमर आडाम स्मिथ। तो जानीपारे तो आडाम स्मिथ। तो ये आम जानवा कि जड़े कहते कि तो अर्थनीतिज्ञ जड़े कहते मिस्टर बार्बर वाटन कहते कि कौन ना व्हेन एवर 6 इकोनॉमिस्ट आर गैदर देयर आर 7 ओपिनियंस मीन्स। तो जो अर्थनीति एभली एक व्यवस्था जहाँकि आम कहे कि जो 6 जन व्यक्ति थे और 7 प्रकार ओपिनियन थी ये आम डिस्कसन करवा। तो ये भाव में से कहते कि तो ये जो टॉपिक आम पढ़ुचे ना आज तो आर्ट्स गोटे डायनामिक सब्जेक्ट भाव में परिचित जहाँकि ये जो टॉपिक डायनामिक सब्जेक्ट बोली कहते। तो ये आम जाना आडाम स्मिथ तो क्यों संज्ञा प्रदान करते आडाम स्मिथ आमको संपद संज्ञा प्रदान करती यहाँ क्वेश्चन पढ़ा आप। तो क्वेश्चन यहाँ रही तो आडाम स्मिथ आमको कहते कि संपद संज्ञा प्रदान करते। मार्शल आमको क्यों संज्ञा प्रदान करते ना कल्याणकारी संज्ञा मार्शल आमको कल्याणकारी संज्ञा प्रदान कर दोहराई दूसरी यहाँ मन रख। तो मार्शल आमको कल्याणकारी संज्ञा प्रदान करते। लियोनेल रॉबिन्स आमको कि संज्ञा प्रदान करते ना दुर्लभता संज्ञा प्रदान करते। सामुएलसन कौन प्रदान करते ना अभिवृद्धिमुखी संज्ञा प्रदान आउ थे कह आडाम स्मिथ संपद संज्ञा प्रदान करते मार्शल कल्याणकारी संज्ञा प्रदान करते लियोनेल रॉबिन्स दुर्लभता संज्ञा प्रदान करते तो सामुएलसन अभिवृद्धिमुखी संज्ञा प्रदान करते। फास्ट ऑफ ऑल आम पढ़ा आज तो कौन ना संपद संज्ञा वेल्थ डेफिनेशन। व्हाट इज वेल्थ डेफिनेशन तो कौन कि संस्थापित अर्थशास्त्र आडाम स्मिथ सर्वप्रथम अर्थशास्त्र संयोजित संज्ञा प्रदान कर प्रथम फास्ट इकोनॉमिक्स जेहेतु सी जड़े इकोनॉमिक्स जनक सी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भाव में परिचित जहाँकि इकोनॉमिक्स पिता भाव में परिचित तेणु से आडाम स्मिथ गोटे प्रथम संज्ञा प्रदान कर। फास्ट आम जाना तो इकोनॉमिक्स जनक विषय जहाँकि आडाम स्मिथ विषय तो 1775 मसीह रचित पुस्तक होउची आन इनक्वारी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो से अर्थशास्त्र को एक संपद विज्ञान बोली वर्णना करते। तो ये कौन जानिले ना अर्थशास्त्र आमको तो आडाम स्मिथ तो कौन करते अर्थशास्त्र को एक संपद विज्ञान बोली वर्णना करछंती यही पुस्तक रे। तो से वर्णना करछंती कौन आउथर मन लिखिबा आन इनक्वारी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन।
ତ ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏହା ହେଉଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏକ ସମ୍ପଦ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଅର୍ଥନୀତିରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସମ୍ପଦ ସବୁକିଛି ବୋଲିକି ଆମକୁ କି ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ଆମକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସହିତ ସହମତ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କ ଏହି ମତକୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଜେ.ବି. ସେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଜେ.ଏସ୍. ମିଲ୍ ଏବଂ ୱାର୍କର ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯେମିତିକି କହୁଥିଲେ ତ ଅର୍ଥନୀତି ବା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ସମ୍ପଦ ବିଜ୍ଞାନ, ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ସବୁକିଛି। ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଭାଷାରେ ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ସବୁକିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତାଙ୍କୁ କିଏ ସମର୍ଥନ କଲେ ନା ଜେ.ବି. ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ନା ଜେ.ଏସ୍. ମିଲ୍ ଏବଂ ୱାର୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସ୍ମିଥଙ୍କ ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି କି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ କି ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରୁ ତ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ କେବଳ ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥନୀତି କହିଲେ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କହିବା, ସମ୍ପଦ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରିବା। ତ ମନେ କରିବା କ'ଣ ତ ଆମେ ଅର୍ଥନୀତିର ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ତ ଆମକୁ ଜଣେଇ ସାରିଲେଣି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅର୍ଥନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି ହେଉଛି ସମ୍ପଦ, ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ସବୁକିଛି। ଏହା ସମ୍ପଦର ଉତ୍ପାଦନ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଉପଭୋଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯାହାକି ଉତ୍ପାଦନ ବଣ୍ଟନ ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ଯାହାକି ଅମଳକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଥିବ, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରାଯାଇପାରୁଥିବ ଏବଂ ଉପଭୋଗ ଯାହାକି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଉପଭୋଗରେ ଲଗାଇ ପାରିବା, ଯାହାର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି କନଜମ୍ପସନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆସୁଛି କି ସ୍ମିଥ ଜଣେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଥିଲେ। ମାନେ କ'ଣ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଜିନିଷ ବା ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ହେଇଗଲା ସୁନା ରୂପା, ତ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛେ ତ ସିଏ ହେଉଛି ବସ୍ତୁ। ତ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଜାଣିପାରିଥିବା। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତ କ'ଣ ନା ଆମର ସମ୍ପଦ। ତ ସେ ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ତ ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କ ମତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ପଦ। ତ ସେଇ ସମ୍ପଦକୁ ତ ସବୁବେଳେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି କି ସ୍ମିଥ ଜଣେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଥିଲେ ଏବଂ ବସ୍ତୁଗତ ପରିସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭ ତାହା କେବଳ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ବୋଲି କ'ଣ ମତ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ନା ଯାହାକି ପ୍ରୟୋଜନ ମାନେ ଯେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଥିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ଦୁର୍ଲଭତା ତା ସହିତ କେବଳ ସମ୍ପଦର ପଦବାଚ୍ୟ ଯାହାକି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଥିବ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଥିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସେବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗାଣ ଅସୀମ ଯଥା ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ଓ ଜଳକୁ ସେ ସମ୍ପଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିନଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ତ ସିଏ କହୁଥିଲେ କି ଅଭୌତିକ। ଏଇଠି ଜାଣିବା କି ଭୌତିକ କ'ଣ ଅଭୌତିକ କ'ଣ। ଭୌତିକ ହେଉଛି କି ଯାହାକି ଆମେ କ'ଣ ଯାହାକି ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବା, ଯାହାକି ତ ସିଏ ହେଉଛି କି କ'ଣ ନା ଭୌତିକ, ଯାହା ଅଭୌତିକ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି କି ଆମର ଆଡାମ ସ୍ମିଥ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସିଏ ହେଉଛି କି ଯାହା ହେଉଛି ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସେବା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସେବାକୁ ଦେଖିପାରିବା କି ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସେବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କି ତ ସେଇଠୁ ତ ଯେତିକ ସବୁ ସେବା ରହିଲା ତ ସେ ସେବା ଆମର ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କ ମତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଆମର ସମ୍ପଦ ବା ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଅସୀମ ଯଥା ମୁକ୍ତ ବାୟୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଯୋଗାଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ରିରେ ମିଳିଯାଉଛି, ତାକୁ ମାନେ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନି। ତ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସ୍ୱରୂପ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ହେଇଗଲା, ଜଳ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରିରେ ମିଳୁଥିବ। ତୁମେମାନେ କହୁଥିବ କି ଜଳକୁ ତ ଆମେ କିଣୁଛେ, ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ଫ୍ରିରେ ମିଳୁଥିବ, ମୁକ୍ତ ବାୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିରେ ପାଉଛେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଥିବ ତ ସାର୍ ଆମେ ତ ଜଳକୁ ତ ମଧ୍ୟ ବୋଟଲ କିଡନୀ ବୋଟଲ ଜାଣିଥିବ, କିଡନୀ ବୋଟଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଣୁଛେ, ପାଣି ବୋଟଲ ମଧ୍ୟ କିଣୁଛେ। ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି କି ତ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ତାର କ'ଣ ଫ୍ରିରେ ମିଳୁନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ ପଢ଼ିବା, ସେଇଠି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଫ୍ରିରେ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ପାଇଁ
ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ବା ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ତାର ଆବଶ୍ୟକତା, ତାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ସେ ଜାଗାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ତ ଆମକୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି କି ମୋର ଆଡାମ ସ୍ମିଥ୍ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି, ଯେମିତିକି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସେବା, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସେବା, ଅନେକ ଯେକୌଣସି ସେବା ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ସିଏ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ଏବଂ ଜଳ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପଦ ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଯିବା ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପଦ ସଞ୍ଚୟନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଯାହାକି କ'ଣ ନା ଇକୋନୋମିକାଲି ଗ୍ରୋଥ କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ, ଆମ କତିରେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ବା ସମ୍ପଦ ଆମେ କହୁଛେ, ଦେଶର ସମ୍ପଦ ବା ଅର୍ଥ ଥିବା ଦରକାର। ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସମ୍ପଦକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଛନ୍ତି କି ନା ଆମର ଆଡାମ ସ୍ମିଥ୍। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପଦର ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। କ'ଣ ନା ଆମେ ଜାଣିବା କି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ଇନକମ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କରିଥାଏ, ତ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଆମର ଦେଶର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ତ ସେଠି ଆମର ଅର୍ଥନୀତି ବା ଆମର ଜାତୀୟ ଆୟ ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକମ୍ ଗ୍ରୋଥ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ତା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପରସ୍ପର ପରିପନ୍ଥୀ ନୁହନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ଜାତିର ସ୍ୱାର୍ଥ ପରସ୍ପର ପରିପନ୍ଥୀ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ଜାଣିବା, ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରେ କି ତାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ, ଏବଂ ନେସନ୍ ବା ଜାତି ଚାହେଁକି ତ ସିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ତ ଡେଭଲପ୍ କରିବ ନାହିଁ। ତାର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଇକୋନୋମିକାଲି ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବ, ତ ସେ ତାର ନେସନ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଗ୍ରୋଥ୍ କରିଦେବ। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ କି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଇକୋନୋମିକାଲି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ତା ସହିତ ତ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପଦ ପଛରେ ଧାଇଁଥାଏ। ଓବିୟସଲି ନା ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପଦ ପଛରେ ଧାଉଁଛି, ଟଙ୍କା ପଇସା, ଯାହାକି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତ ସେ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ମନୁଷ୍ୟ ବା ସ୍ୱାର୍ଥପର ମନୁଷ୍ୟ ବା ଇକୋନୋମିକ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଭାରତରେ 90% ଲୋକ, 99% ଲୋକ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ବା ଅର୍ଥନୀତିର ଇକୋନୋମିକ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଆମେ ପରିଚିତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ତ 99% ଆମେ କହିବା, କେଉଁଠି 1% ଥିବେ କି ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଭଲ ତ ଖରାପ କାହିଁକି। ଦେଖ, ସମ୍ପଦ ଏଭଳି ଏକ, ସମସ୍ତେ ସମ୍ପଦ ପଛରେ ଧାଉଁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ୍ ଆମକୁ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି କି ତ ଏଇଠି ଆମ ଅର୍ଥନୈତିକ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଇକୋନୋମିକ୍ ମ୍ୟାନ୍। ତ ଏଇଠି ଜାଣୁଛେ ଇକୋନୋମିକ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ମନୁଷ୍ୟ ବା ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ମଣିଷ କ'ଣ ନା ନିଜର ସମ୍ପଦ ବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ତ କିଛି ନା କିଛି କରିଦେଉଛି। ମର୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛଉନି, ରେପ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛଉନି। ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ, କାହିଁକି ନା ସେ ସମ୍ପଦ ବା ଅର୍ଥ ପାଇଁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମର୍ଡର, ରେପ୍ ଏଇସବୁ ଭାବରେ ଆମର ହେଉଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିବା। ତ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଡାମ ସ୍ମିଥ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଯାହା ବି କହିଛନ୍ତି ଆମ ମତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସହମତ କରୁଛେ। ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ସମାଲୋଚନା ବା ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ନା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଜାଣିବେ। କହୁଛନ୍ତି କି ସମ୍ପଦ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା କ'ଣ ଠିକ୍, ସେ ମଧ୍ୟ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ସ୍ମିଥ୍ ବା ଆଡାମ ସ୍ମିଥ୍ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ମଧ୍ୟ। ବାସ୍ତବରେ ସମ୍ପଦ ମନୁଷ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର। ବାସ୍ତବରେ ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ସମାଲୋଚନା କାହାକୁ ନା ଆମର ଆଡାମ ସ୍ମିଥ୍କୁ, ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି କି ବାସ୍ତବରେ ସମ୍ପଦ ମନୁଷ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର। ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ ମାଧ୍ୟମ ମାନେ କ'ଣ ନା ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଗୋଟେ ସତ ଠିକ୍ କଥା କି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଆମର ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ପଇସା ହେଉ କି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ହେଉ, ତ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ। ସମ୍ପଦ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏ କେବଳ ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ। କିଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ କତିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପଇସା ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି। ତ ସେ ଯାହା ଦେଖ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାନେ କ'ଣ ତାର କ'ଣ ନା ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ। ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ, ମାନେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପଇସା ଥାଏ, ସେ କ'ଣ କରେ ନିଜକୁ ଧନୀ ମନେ କରେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିମ୍ନମାନର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କ'ଣ
ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଦେଖିଥାଏ, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆକାରରେ ରହିବ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତ ମାର୍ଶାଲ ତାକୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏ ପକ୍ଷରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପଦ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ, ଏହା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତଥା ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ପକ୍ଷେ କ'ଣ ନା ଏହା ମାନବ କ'ଣ ବାଧ୍ୟନ ଏକ ଅଂଶ। ମାନେ କ'ଣ ନା ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଜଷ୍ଟ ଫର କ'ଣ ନା ମିଡ଼ିୟମ, ଇଏ ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ତ ଏଠି କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ମାର୍ଶାଲ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଯଦି ସମ୍ପଦର ବା ମନି ମ୍ୟାନେଜ ପଇସାର ପାଗଳାମି ଆସିଯାଏ ତ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମାନବାଧୀନ, ମାନେ କ'ଣ ମାନବର କିଛି ମଣିଷର କିଛି ମହତ୍ଵ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଭଲ ପାଇବା ରହିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଂସ୍ର ମନୋଭାବ ରହିବ ମଣିଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ସାମାଜିକ, ବା ଆମେ ଜାଣିଥିବେ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ସୋସିଆଲ ଆନିମଲ୍, ଯାହାକି ସମାଜ ଆଉ ସାମାଜିକ ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଯାହାକି ଅର୍ଥନୀତିରେ ଯଦି ସମ୍ପଦର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଗଲା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 90% ଲୋକ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଯିବା, ସମ୍ପଦର ସୀମିତ ଅର୍ଥ। ସମ୍ପଦର ସୀମିତ ଅର୍ଥ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ହେଉଛି କି ସମ୍ପଦ କ'ଣ ନା ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସେବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସେବା ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନ କରି ସ୍ମିଥ୍ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ପରିସରକୁ ସୀମିତ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ ନା କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମାର୍ଶାଲ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସେବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସେବାଙ୍କୁ ସମ୍ପଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନ କରି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନ କରି ସ୍ମିଥ୍ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ପରିସରକୁ ସୀମିତ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ସଂକୁଚିତ ଛୋଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୀତିକୁ। ତ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା କ'ଣ ଠିକ୍, ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି, ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ଏହା କହୁଛନ୍ତି କି ସମ୍ପଦ ଅପେକ୍ଷା କଲ୍ୟାଣ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମ୍ପଦର କ'ଣ ସଞ୍ଚୟ ମାନବ କଲ୍ୟାଣର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସବୁବେଳେ କରି ନଥାଏ। ଯାହାକି ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ମାନବ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପଦକୁ ସଞ୍ଚୟ କରେ ତାର କୌଣସି ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିନଥାଏ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁମାନେ କି ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ତାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ନା ଆମର ଆଡମ୍ ସ୍ମିଥ୍କୁ, ଯାହାକି ଫାଦର ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଅର୍ଥନୀତିର ଜନକ, ମନେ ରଖିଛ ତ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପଦର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ସେଥିଲାଗି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମିଥ୍ କଲ୍ୟାଣ ବିଷୟରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ସ୍ମିଥ୍ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା ଉପରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ତ ଆଡମ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଥିବା ଏଇ ସମ୍ପଦ ବିଜ୍ଞାନ ସ୍ମିଥ୍ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞାକୁ କିଛି ଆଲୋଚନା ଆମ ପାଖରେ କରିନାହାନ୍ତି। କ୍ଲିଅର, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କୋଉଠିକି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଫୋର୍ ପଏଣ୍ଟ। ତ ଏହା ଆମକୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ତ କ'ଣ ନା ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ସବୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ କି କାହା ସହିତ ନା ଆଡମ୍ ସ୍ମିଥ୍ଙ୍କ ଯେଉଁ ଆମର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ଆମକୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ମାନେ କ'ଣ ସମ୍ପଦ ଆମକୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଏବଂ ତା ସହିତ ଦାର୍ଶନିକ ରସ୍କିନ୍ ଆଡମ୍ ସ୍ମିଥ୍ଙ୍କ ସଂଜ୍ଞାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ରସ୍କିନ୍ ଏବଂ ଆଡମ୍ ସ୍ମିଥ୍କୁ କାଲି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ରସ୍କିନ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସହମତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଆଡମ୍ ସ୍ମିଥ୍ଙ୍କ ମତରେ ସମର୍ଥନ କରିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏହା ଆମକୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ରସ୍କିନ୍ ଆଉ କାଲି। ତ ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବାକୁ ଶିଖାଇଥାଏ, ଏହା ଜୀବନର ଉତ୍ତମ ଦିଗ ବିଷୟରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହିଁ। କିଏ ନା ଆମକୁ ସମ୍ପଦ ବା ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞା କିଏ ଆମକୁ ଆଡମ୍ ସ୍ମିଥ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତ ତାକୁ ସହମତ ହେଉନାହାନ୍ତି କିଏ, ଆମର କାଲି ଆଉ ରସ୍କିନ୍। ଏବଂ ତା ସହିତ କ'ଣ କହୁଛି କି ତାପରେ କହୁଛି କି ରସ୍କିନ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, କାଲିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ 5 ପଏଣ୍ଟ ଯିବା, ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନବ। କ'ଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନବ ଆମର କ'ଣ କହୁଛି କି ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନବ ଯେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। କ'ଣ ନା ସେହିପରି ଧାରଣା ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଅଟେ। କ'ଣ ନା ସବୁବେଳେ ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନବ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଥିବା, ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କା ହେଇକି ବା ସମ୍ପଦ ବା ଜିନିଷପତ୍ର ସେ କ'ଣ ନା ସମ୍ପଦ ହେଇକି ସେ କ'ଣ ପାଗଳ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ତ କ'ଣ ନା ଆମର ତ କ'ଣ ଧାରଣା ଭ୍ରମମାତ୍ମ, ଏଇ ଯେଉଁଭଳି ସମ୍ପଦ ହେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ।
ଯାହାକି ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନବ ଯେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଯାହା ବି ଯେଉଁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଥାଏ। କେଉଁ ମାନବ ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନବ। ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ସମୟରେ କ'ଣ ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥର ପରିପନ୍ଥୀ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଥାଏ। ଏବେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲ ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା ବା କ'ଣ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ନା ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ଦେଇଥିଲେ ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞା। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି କି ତ କ'ଣ ନା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା। ଏତିକି ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ, ନା ଏଇଟା ପଢ଼ିଦେବା। ହଁ, ଏଇଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା ଖାଲି ଏଇଟା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞାକୁ। ପିଲାମାନେ ଏବେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞାକୁ ନେବା। ୱେଲଫେୟାର ଡେଫିନେସନ୍। ୱେଲଫେୟାର ଡେଫିନେସନ୍ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା ଆମେ ପୂର୍ବ କହିଥିଲି, ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଥିଲି କି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲ। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଆଲଫ୍ରେଡ୍ କ'ଣ ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମାର୍ଶାଲ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କେବେ ନା 1890 ମସିହାରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶିତ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କଲ୍ୟାଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କ'ଣ ନା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ନା ଆମର ଆଡାମ୍ସ, ନାଇଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲ। ଏବଂ ସେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ତାଙ୍କ ମତରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବ? Economics is a study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requests of well-being. Thus, it is on the one side a study of wealth, on the other and more important side a part of the study of man. ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିବା କି କ'ଣ ନା ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ମତରେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ମତରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥନୀତି ମାନବର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ଯାହାକି ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ଅର୍ଥନୀତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନବର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀର ସେହି ଦିଗକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରେ ଯାହା ଭୌତିକ କଲ୍ୟାଣର ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ଉତ୍ପାଦନର ବ୍ୟବହାର ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କର ଅପୋଜିଟ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆମର ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲ କହୁଛନ୍ତି କି ତ ଯାହା ଭୌତିକ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଯାହାକି କ'ଣ ନା କହିଲେ, ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀରେ ଯାହା ଭୌତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଯାଏ, ଆଉ କ'ଣ ନା ଉପାଦାନର ବ୍ୟବହାର ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ଏହା ସମ୍ପଦର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ ଏବଂ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଯାହାକି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ଏହା ସଂଜ୍ଞା ସମ୍ପଦ ଅପେକ୍ଷା ମାନବର କଲ୍ୟାଣ ଓ ଭୌତିକ କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିବାରୁ ଏହା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା ରୂପରେ ପରିଚିତ। ଏଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଯେ, ଦେଖ ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବା, ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି କି ତ ଅର୍ଥନୀତି ଅନୁସାରେ କହୁଛି କି ଆମର ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲ ଆମକୁ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥନୀତି ଗୋଟେ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାକି କ'ଣ ନା ଏଇଟା ମାନବର କଲ୍ୟାଣ, ଏଇଟା ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ମତରେ ମାନବମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରତି, ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଯାହାକି କହୁଛି କି ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ତ କ'ଣ ନା ମାନବ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ କାହାର ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର
ସୋସିଆଲ ଆନିମାଲ ମାନବମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଯିଏ ପୂରଣ କରିଥାଏ ନା। ଦେଖ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ କହିବି କି ଗୋଟେ ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତାର ବି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସୁଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଖରେ ବା ମାନବ ପାଖରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ତ ସେଇଠି କହୁଛି କି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ନା ନାହିଁ। ତ ସେଇଠୁ ଆମର କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ମାର୍ଶାଲ କହୁଛନ୍ତି କି ତ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ବି ସେବା ଯୋଗାଇଲେ ନା। ତ ସେ ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କଲେ, ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କଲେ। ତ ତାକୁ କହିବା କି ତ କ'ଣ ନା ମାନବର କଲ୍ୟାଣକାରୀ। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହାକି ଭୌତିକ କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିବାରୁ ଏହା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ନେଲେ ଏବଂ ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେଲା। ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କଲା। ଯେମିତି କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କର ତ କ'ଣ ନା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ତ ଏମାନେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ, ବେପାରୀମାନେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ କି ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍, ସେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଦେଲେ ନା ତାଙ୍କୁ। ତ ସିଏ ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍। ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଦ୍ରବ୍ୟ ନ ପାଇବ ତ ତାର କିଛି ସିଏ ବି ଅଧିକ ବାଟ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଲୋକାଲିଟି ଯଦି ବି ମିଳିଯାଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି ଦରକାର ଥିବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯଦି ଗୋଟେ ଆଖପାଖରେ ମିଳିଯାଉଛି, ସେ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ମାର୍କେଟର ପାଖାପାଖି ମିଳିଯାଉଛି, ତ ସେଇଠି ଆମେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ନା ତାର ବି ଅଭାବ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ତାର ବି ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ୍ ହେଇଗଲା ନା ଯେ ଦେଲା। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ମତରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍, ଆମର ଆଡାମ ସ୍ମିଥ୍ ମତ ଅନୁସାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ତ ଏତିକି ଥାଉ, କ୍ଲାସ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ଲାସ୍ଟି ଲାଗିଲା, ତ ଏଇଟା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା, ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ତ ତୁମେମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତ କ୍ଲାସ୍ କିଭଳି ଲାଗିଲା ତ ଜଣାଇବ ଏବଂ ତା ସହିତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।